خدا کا پاک روح جو ہے وہ کلیسیوں پر نازل ہوا. ہاللیلویا. آپ سب کی محبت کے لیے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گرمی بہت ہے، لیکن یہ کہ جب ہم خداوند کی خاطر وہ وقت اس کی حضوری میں ہم گزارتے ہیں تو یقیناً ہمیں برکت ملتی ہے. ہاللیلویا. سو آج کی جو عید ہے اس کے بارے میں صبح فاضل صاحب نے بھی بتایا ہوگا، تھوڑا سا میں شارٹ بتاؤں گا. تو آج کی جو عید ہے بنی اسرائیل میں جب بھی خدا نے کوئی بڑا کام لوگوں کی زندگی میں کیا ہے، اس دن کو یادگاری کے طور پر، شکر گزاری کے طور پر ہمیشہ بنی اسرائیل کے اندر اور کلیسیا کے اندر اسے منایا گیا. آمین. آمین. تو اس طرح سے آج ایسے بنی اسرائیل کے اندر عیدیں منائی جاتی تھی، ان میں سے ایک عید جو ہے یہ پینتیکوست عید ہے، جسے روح القدس کی عید کہا جاتا ہے. کس کی عید کہا جاتا ہے؟ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50ویں دن یہ عید آتی تھی. کتنے دن؟ 50. اچھا، پینتیکوست کا ویسے لفظی مطلب ہی 50واں دن ہوتا ہے. تو اس دن چونکہ روح القدس نازل ہوا تھا، اور یہ جو عید ہے خروج کی کتاب کے اندر پہلے پھلوں کی عید بھی سے کہا جاتا تھا. کون سی؟ پہلے پھلوں کی عید سے مراد کیا ہے؟ بنی اسرائیل جب غلامی کے اندر تھے اور خدا ان کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر آیا، خدا نے کہا تھا کہ میں غلامی سے آپ کو کیا کروں گا؟ نکال لوں گا. تو جب وعدہ کی سرزمین میں ملک کنعان میں خدا ان کو لے کر آیا، خدا نے ان کو جو زمین دی تھی انہوں نے کھیت بنائے، کاشتکاری کی، اور پھر فصل کی جب کٹائی کی تو پہلا پھولا خدا کے حضور میں شکر گزاری کے طور پر وہ اٹھاتے تھے، اس اقرار میں کہ خدا یہ زمین تو نے دی ہے، یہ میراث تو نے دی ہے، اس لیے تو ہی اس لائق ہے کہ خدا تیری شکر گزاری کی جائے. ہاں جی، تیری کیا کی جائے؟ تیری جو ہے وہ شکر گزاری کی جائے. تو اس لیے عید تھی. اور پھر اس عید کے اندر یہ بات بھی تھی، خدا وعدہ کرتا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری حدود کو بڑھاؤں گا، تمہاری حدود کو. اور روحانی طور پر بھی دیکھتے ہیں، جب روح القدس کلیسیا کے اوپر نازل ہوا تو شروع میں کلیسیا کے کتنے لوگ تھے؟ جماعت تھی 12 لوگ. پھر 12 سے کتنے ہو گئے؟ 120. 120 کی جماعت مقدس پطرس کے بالا خانہ میں جمع تھی، اور روح القدس ان پر نازل ہوا. عید پینتیکوست کے روز صبح کے ٹائم مقدس پطرس اور دیگر لوگ بھی جمع تھے جب روح القدس نازل ہوا. اور روح القدس نازل ہونے سے وہ نئی نئی زبانیں بول رہے تھے، نئی نئی زبانیں. یہ آسمانی زبان تھی، خدا کی زبان تھی جو بول رہے تھے. جب انہوں نے سنا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، ہجوم اکٹھا ہو گیا. کئی کہتے ہوں گے کہ لڑائی ہو گئی ہے، کئی کہتے ہوں گے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو گیا. اور وہ روح القدس نازل کیسے ہوا تھا؟ آگ کے شعلوں میں، آگ کے، اور وہ سب کے اوپر آ کر آگ کے شعلے ٹھہرے، پر وہ لوگوں کو جلا نہیں رہے تھے. وہ آگ کے شعلے ان کے ہونٹوں کو چھو رہے تھے. جس کے اوپر آگ کے شعلے آ کر ٹھہرتے وہ روح القدس کی زبان بولنا شروع کر دیتا. انہوں نے دیکھا یہ لوگ مسئلہ کیا ہے، یہ آگ ان کو جلاتی بھی نہیں ہے پر یہ پتہ نہیں دیوانے ہو گئے. اب کوئی بندہ تھا، اس نے کہا بھائی یہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہ کہ انہوں نے زیادہ پی لے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب مقدس پطرس نے پی نہیں ہے، انہوں نے کہا او بھائی سنو، ابھی پہلے ہی دن چڑھا ہے، صبح 9 بجے کو بھی کون پیتا ہے؟ شراب کون پیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، پی نہیں ہے. یہ وہ والا پورا ہو جائے، یوئل
فرما گیا کہ آخر زمانہ میں تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور نوجوان رویا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، بیٹے اور بیٹیاں میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی خدا کے پاک روح کو نازل کروں گا اور پھر تم قوت پاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ تو وہ وعدہ پورا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے وعدہ کو پورا کیا ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ میں کے نشہ میں آ سکا پاگلو، صبح صبح بھی تو پہر دن چڑھا ہے، ایک پہر جو ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، کتنے کا؟ نارملی دن کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ 6 بجے سے 9 بجے تک ایک پہر بنتا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تو ایک پہر ہی ہوا ہے کہ 12 بجے تک کی کیڑا ٹائم ہو جاتا ہے؟ دوپہر 12 بجے، اس لیے تو 2 پہر کہتے ہیں، 2 پہر ہوتا ہے، پھر صبح تو پھر اگے شام۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ تھی۔ اور بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو یہودی اس دور کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس دن شریعت ملی تھی۔ اس دن کیا ملی تھی؟ خروج کے 50ویں دن شریعت ملی تھی، اس لیے بھی یہ دن جو ہے یہ یادگار ہے۔ بائبل کے اندر وہ اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا، لیکن یہ وہ بات ہے جو بزرگوں سے سینہ بسینہ ہے۔ اس دن شریعت ملی تھی۔ پھر استثنا کی کتاب میں لکھا ہے اس دن میں تم کیوں منانا کہ مصر کے اندر تم غلامی میں تھے۔ مصر میں کیا تھے؟ تم غلامی میں تھے، اور اب تم آزاد ہو، اس لیے عید مناؤ۔ ایک وقت میں ہم گناہ کی غلامی میں تھے، پر اب یسوع سے نے ہمیں کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع سے نے کیا کیا ہے؟ یسوع سے نے آزاد کیا ہے۔ یاد رکھیں، جب روح قدس کی قدرت کو آپ اپنی زندگی کے اندر قبول کریں گے تو پھر حالات و واقعات بھی بدلتے جائیں گے۔ یہ گھاٹے، کمزوریاں، مسائل یہ اس وقت ہوتے ہیں جب خدا سے دور ہم چلے جاتے ہیں۔ قریب آ جائیں، ہر ایک مشکل کا حل خداوند کے پاس ہے۔ ہاللیلویا۔ مشکل کا حل کس کے پاس ہے؟ خداوند کے پاس۔ پیدائش پہلے باب میں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ یہ آیت آتی ہے بچوں؟ زمین، ہاں جی، زمین ویران اور سنسان تھی۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ اور جب آپ اپنے ذہن میں سوچیں، ویرانی ہو، سنسانی ہو، اندھیرا ہو تو کس طرح، اور کھڑے ہو، ویران اور سنسان، اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے گڑھے تھے، کھڑے تھے، تو کس طرح کے اپنے ذہن میں آپ تصویر سوچیں کہ کس طرح کے حالات ہوں گے۔ وہ بڑے اچھا وہاں پہ قابل رہائش ہوگی نہیں، گہراؤں کے اوپر اتو اندھیرا، یہ ہر طرف ڈرامے سین ہوگا، سنا بہت، پر لکھا ہے خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرنے لگی اور ساری چیزوں کو خدا کا روح ترتیب دینے لگا، زمین لیول ہونے لگی۔ روح قدس کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں کے اندھیرے، آپ کی زندگیوں کی بے ترتیبی، آپ کی زندگیوں کے گہراؤ یہ ٹھیک ہو جائیں گے جب خدا کا پاک روح آئے گا۔ ہاللیلویا۔ اس طرح سے روح قدس، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے خدا نے کہا، خدا نے ہاں جی کیا کہا؟ ویری گڈ، پریز اللہ۔ آئیے زوردار تالی کے بجائے روشنی اچھی ہے۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور پھر روشنی ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ روشنی اچھی ہے، تاریکی اچھی نہیں ہے، روشنی ہو گئی۔ زمین لیول میں آ گئی، ہاں جی، پانی اپنی جگہ پر چلے گئے، ہاں جی، خشکی، پھر اس کے اوپر پودے اگنے لگے جنگل میں۔ ہاللیلویا۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस एरिया को भी हमने देखा है, जब थोड़ी झाड़ियां जोड़ियां थी, भाई साहब बड़े शुरू से थी यहाँ पे रहने वाले, बाकी भी कई जगह जब आए होंगे, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, रोशनी अच्छी है, हालेलुया, रोशनी अच्छी है। याद रखें, जैसे आप खुदा की मामूली और मसा में बढ़ेंगे, आपके मसाइल हल होते जाएंगे और आप बरकत पाते रहोगे, हालेलुया। लेकिन खुदा की हजूरी और मामूली में रहें। पुराने वक्त में रूह कुदस पूरा नहीं मिलता था, हाँ जी, थोड़ा वक्ती दौर। बुजुर्ग मूसा के ऊपर जो रूह था, उसने और लोग तैयार किए। क्या किए? और लोग तैयार किए, ताकि जो दनाई मेरे पास है ट्रांसफर वो दनाई इनके पास भी हो। याद रखें, हम में से कोई अकेला हीरो नहीं है। जब हम सबको लेकर चलते हैं, खुदा ये चाहता है कि सबके सब लोग खुदा उनके रूह कुदस से भरे हुए हों, हालेलुया। किससे भरे हुए हों? ये तैयारी सोचो क्या ले स्टेज पे किसी ने नहीं चढ़ा देना। क्यों भाई? तू क्यों दे? क्यों भाई? और तू महसूस है ते जेड़े महसूस होए जे कहदा वो भी पुठे काम कर देता। ओए तेरू के महसूस होता है? ओ भाई नहीं नहीं नहीं, खुदा का पाक रूह तो सबको अपनी मामूली से मामूल करना चाहता है, हालेलुया। ऐसे कितने लोग? 70 लोग। हाँ जी, मूसा के इतना बड़ा मुल्क अपने चला रहे हैं, कितने लोगों ने चाहिए? और आप जो मूसा की से भी बड़ी बादशाही के लोग हैं, आप यहोवा खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह की बादशाही के लोग हैं, हमें तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। उस वक्त कभी शुरू था, 70 लोग आ गए, उसमें खुदा मैं अकेला कैसे काम करूंगा? और लोगों का चुनाव किया जाए, ठीक है। अब लोगों को इकट्ठा किया तो 60 और 8 68 68 आ गए खेमा के अंदर थे 2 बंदे, वो बाहर। पर जब रूह कुदस वहां पर आया तो वो भी नबूवत करने लगे। क्या करने लगे? वो भी मूसा का शागिर्द था, उसका नाम क्या था? यीशुआ। ये शीन वाओ एन हाँ, उसका नाम यीशुआ था। यीशुआ ने कहा पास्टर साहब, और वो 2 बंदे भी नबूवत करते हैं, ये साड़ी मिशन दे लेते, ये साड़ी मिशन दे। मूसा हंस पड़ा, उसने कहा यीशुआ क्या हुआ? कहता है वो भी नबूवत कर रहे हैं। बस साढ़े पास्टर ने वसीले आया और कहा नहीं नहीं, वो भी अपने मेरी खातर तुझे रश आता है, कोई गल नहीं, जे बखरे ने पर वो साड़ी ने, कोई बात नहीं। अगर याद रखे, दुनिया के अंदर एक ही चर्च है, एक ही कलीसिया है, और वो यीशु मसीह की कलीसिया है, यीशु मसीह है। आमीन। हर वो बंदा जिसने यीशु को कबूल किया है वो खुदा की कलीसिया का मेंबर है, आमीन, हालेलुया। वो अमेरिका में हो, वो इंडिया में हो, वो पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, वो पावेर ऐसे अब्दुल्ला शाह गाजीपुर में तो पावेर है, इसको तो पूरी दुनिया यीशु मसीह का बदन है और सब हमारे बहन भाई हैं, हालेलुया। नाम कोई भी उससे क्या है। और इसी तरह से फिर एक और बंदा था, उसने बड़ी जिंदगी, उसका नाम था अलीशा। उसका नाम क्या था? उसने कहा एलिया को उस्ताद, ये जो मसा तेरे ऊपर है ना, मैंने भी चाहिए, इसका दुगना मुझे चाहिए। कितना? दुगना। मतलब ये है कि हमें खुदा के काम में और आगे बढ़ना है, अपने बड़ों से हमें आगे जाना चाहिए, बड़ों से और आगे खुदा के नाम को बढ़ाना चाहिए। तो उसने कहा कि ये जो मसा तेरे ऊपर है, ये मसा इसका कितना? दुगना। उस्ताद ने कहा यार इस सवाल को बढ़ाओ, खा गया। कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरे से ज्यादा कोई आगे बढ़े, ये इंसानी सोच है, पर खुदा के लोगों की सोच नहीं, खुदा के लोगों की ये सोच
और ना ऐसी सोच होनी चाहिए, ना ऐसी सोच होनी चाहिए। आप देखो कुड़ी ने मेरे तो बहुत क्या आएगा ये तो खुशी की क्या हालेलुया आगे में तालियां बजाएं। और कई बुढ़े बाबे थे उन्होंने दुआएं पानी नहीं होती साढ़े बच्चे तो ज्यादा होती है। बुढ़े बाबे बह रहे थे जिन्हें अफसोस करने चाहते थे बह रहे थे क्यों जी कोई बंदा आवे जेड़ा दुआएं पानी कह रहे उन्हें भी किहड़े बहुत कोई दुआएं पानी बेटे अच्छा जी दुआ करो कोई ना वो किसी एक रोटी बाकी 10 बंदे आए भी बैठे आप नहीं कर रहा पर रोशनी अच्छी है, रोशनी ये रोशनी का कमाल है कि हमारे ये वादा है खुदा का कि तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे कलाम तो बोलना ये नबूवत नहीं है तो और क्या है ये नबियों का काम है उसके कलाम को सुनाना और बोलना। हालेलुया। तो उसने कहा भाई बाबा जी जो मसला आपके ऊपर है दुगना मैंने भी चाहिए उन्होंने कहा ठीक है तेरे भी चाहिए पर उन्होंने कहा एक और गल है वो गल की उन्होंने कहा तेरे नालों दुगना चाहिए तेरे नालों कितना चाहिए दुगना यार बड़ा सवाल किया मतलब ये कि लोग फिर कहेंगे एलिया तो था ही पर अलीशा उससे भी आगे निकल गया उसका बेटा गल उन सुन अगर तुझे पता है कि मैं आसमान पर चला जाऊंगा दूसरे उसके साथी भी कहा अलीशा बाबा जी आसमाना दे बाबा जी आसमाना थे उन्होंने कहा ठीक है तुझे दुगना दे दूंगा पर अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे अपने से जुदा होते तो दुगना क्या करूंगा तुझे। उसने कहा यार तू इथे रह तेरे को इथे पास्टर बना देना खुदा ने मुझे उसका जंजाल को भेजा है उन्होंने कहा मैं भी तेरे नाल ही जाऊंगा कई बच्चे अंदर ही तरह जिद्दी है वो पापा ने पैरों में पैर रख के खड़े जा होगा तो मैं भी तेरी छोड़ूंगा उसके यार रह रहा फिर आगे गए बैतेल में वहां पर भी एक सेमिनरी थी एलिया नबी की उसने कहा यार इतने तेन जेड़ा ना प्रिंसिपल आते हैं वो कहते ठीक है थे लग जाए उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा मैं तो तेरी छोड़ूंगा मैंने कहा अच्छा फिर आगे गए उसने कहा यार ऐसा कर तू इधर ही रुक जा खुदा ने मुझे येरू को भेजा है तो मैं भी तेरे नाल तेरे येरू वाले को मना किया तो मैं नहीं जा सकता तेरे नाल जा उसने मुंडा जाने छड़वा कर उसका यार ऐसा कर इधर ही रह जा खुदा ने मुझे यरदन को भेजा है कहाँ भेजा है यरदन कौन सी जगह भाई कौन सा बाजार है दरिया है यरदन क्या है दरिया है और कहे बाबा जी ने पानी की टुर चले मैंने कहा मैं भी तेरे नाल ही जाऊंगा। अब बाबा के कंधे के ऊपर एक चादर थी उसने चादर पानी के ऊपर मारी और उसने ये कहा था एलिया का खुदा कहां है। ऐसे मसा वाले लोग जब उसने चादर मारी पानी 2 टुकड़े हो गया पानी के पानी के एलिया से बताना चाहता था कि तेरे रास्ते में अगर समंदर भी आए इस मसा के वसीला से समंदर भी चीरे जाएंगे तेरा रास्ता कोई नहीं रोकेगा तो आगे बढ़ेगा। अब जब पार हो गए यरदन के पार टूट गए अब एलिया और अलीशा बातें करते जाते थे। एलिया और अलीशा क्या करते जाते थे आसमान से रात आ गए बगियां आ गई ब्याह शादी की बगियां बच्चों को पता तो होती आती है वो बगियां आ गई और उनके पहिए जो है आग से चलते थे और बगियों के साथ खुदा के फरिश्ते थे वो आए घोड़ों ने जब दोनों बंदे जब जा रहे थे पिछों घोड़िया ने जनाबिया उन्होंने मुंह च भी आके निकल गए जिस तरह आगे कितना ना अलीशा जनाबिया ने वो थोड़ा जना जंप करके इधर हो गया मैंने कहा घोड़े के उत्ते जा चढ़ेगा आगे दिन मुंह से निकल गए और फरिश्तों ने एलिया को उठाया उस बग्गी में डाल लिया। एलिया के जो कंधे के ऊपर चादर थी अलीशा की निगाह उस मसा वाली चादर के ऊपर थी उसने चादर को
पानी तो पीछे मिल गया था, अब फिर वापस किधर जाना? अब वो चादर अलीशा की हो चुकी थी, फिर उसने वही चादर जैसे उसके उस्ताद ने पानी पर मारी थी, उसने फिर मारी। उसने कहा एलिया का खुदा कहां है? अब वो खुदा अलीशा का भी खुदा हो चुका था, पानी फिर चीरा गया। हालेलुया। फिर उन्होंने पानी को चीर दिया। इस तरह से 3 बार ये अंदर चीरा गया। कितनी बार? पहले बुजुर्ग मूसा के दौर में हाँ जी 2 बार, 1 बार फिर एलिया ने चीरा, फिर किसने चीरा? अलीशा ने चीर दिया। एलिया के 7 मोड़ से बाइबल में लिखे हैं, जिसमें मुर्दों को ज़िंदा करना भी है, और अलीशा के 14 मोड़ साथ का जिक्र है। खुदा ने उसका दुगना दिया उसको, क्योंकि उसकी निगाह उस चादर के ऊपर थी। लिखे यीशु सी बातें कर रहे थे, तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना, जिसका वादा खुदा ने किया है, रूह कुदस तुम्हारे ऊपर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरी गवाही दोगे। रूह कुदस सिर्फ शो मार लेने, रूह कुदस से धुआं बचा लेंगे। रूह कुदस किधर ले? लोगों के पास फिर कराओ, लेकर जाओ, लोगों को बचाओ, बदरूहों से, बीमारियों से, कमजोरियों से रिहाई दो। और ये रिहाई उस मसा के बायस होगी जो रूह कुदस के सबब से आपको मिलेगा। हालेलुया। तो ये रिहाई जो है उस मसा के बायस से होगी। तो बात हम ये कर रहे हैं कि खुदा रूह कुदस देता है दुगना, लेकिन अब जो रूह कुदस देता है, बाइबल में लिखा है वो नाप नाप कर नहीं देता। नाप नाप कर अभी कितना देता है? ना मूसा के 70% या उनमें से थोड़ा थोड़ा नाप दुगना, बल्कि आप पूरी की पूरी मामूली रूह कुदस के वसीला से हर एक ईमानदार को मिलती है। हालेलुया। यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। आमीन। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जैसा किताबे मुकद्दस में आया है उसके अंदर से, उनके नहीं। उसके मतलब यह है कि जो प्यासा होगा, जैसा किताबे मुकद्दस में लिखा है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया। फिर वो जिंदगी आप में से निकलेगी। मुकद्दस पत्रस महज एक बछेरा था, जब रूह कुदस उसके ऊपर आया, उसके साए से ही बीमार अच्छे होते थे। हालेलुया। और उसके कपड़ों के साथ कपड़े टच करके लोग ले जाते और बीमार शिफा पा जाते थे। हालेलुया। सो इसी तरह से खुदावन आपको बना देना चाहता है। कई बार लोग कहते हैं भाई किसे किस्मत वाले तो रूह कुदस, किस्मत वाले तो नहीं मिलता, क्योंकि है सबको वो देना चाहता है। आमीन। कितने लोगों को? अनपढ़ा तो नहीं मिल सकता। लोगों ने देखा यार ये मछेरे, रसूल, ये मछलियां पकड़ने वाले, इनमें ये कुदरत कहां से आ गई? ये कौन से कर रहे हैं? मुर्दे जिंदा कर देते, अधों की आंखें खोल रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, इनके पास ये मौत से कहां से आ गए? पर ये मौत से रूह कुदस की कुदरत के बायस थे। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना, और तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वाले को रूह कुदस क्यों ना देगा? यार तो कहता है रूह कुदस नहीं मिल सकता। यहां पर तो यीशु ने कहा वो क्यों नहीं देगा? क्यों ऐसा सोचते हो? वो अपना पूरा रूह कुदस आपको देना चाहता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है शराब में मतवाले ना बनो। शराब में मतवाले, एक पासे रूह कुदस, एक पासे की ये दुनियादारी। आज शैतान पहली, एक पासे रूह कुदस, एक पासे कुप्पी। लिखा है शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह कुदस से मबूद होते जाओ। बेहतर क्या है? अब वो साढ़े अपने भैन भरा और खराबी की करते, चलो पी रही
تے سٹدے کتنے نے دروازے دے سٹدے کتنے نے یار کوئی اتنا دے طریقہ سیکھتے وہ پھر بچے بھی صبح بھیجتے اے کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے مہنگائی پر میرے نہیں جی سکتے خود بھی تباہ دوسرے بھی تباہ ایک طرف خدا کا پاک روح ہے ہم کس چیز کو قبول کرتے ہونا کیا چاہیے روح قدس لے لو گے تو نبی بن جاؤ گے نبیوں والا مسئلہ چونکہ روح قدس نبیوں پر نازل ہوتا تھا ایک کونے کی دینا آیت کے آپ سیکھ رہے ہیں شراب میں مت والے کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس آ کر جیسا کتاب مقدس میں لکھا ہے یار اے کیوں نہیں پی لیتے بھائی بڑے خوش منڈے کی شادی پیرر نے کاٹن کا سوٹ پایا پی زیادہ تو جدھر کچن سی نا ادھر اتر گیا کرے اتنے پانی کا ٹینک سی کاٹن والے سوٹ سمیت لاڑے جی کے ابا جی کتنے ڈر گئے وہ ہوں لگتے ہیں میں ملیے شروع کتنے گئے جی وہ اتنے ٹینک میں ڈگے پہ شور شرابہ ڈیک شیک شادی کے لگے کتنے سنایا جائے بھی انکل جی کتنے گئے لبتے ادھر آئے اتوں پہ آواز دے رہو میرے بھی کٹو ادھر وہ کرف والا سوٹ بالکل اچھڑ گیا اور یار خوشی کے موقع تو ہوش میں انجوائے کرو کیا ہو گیا کدھر کا دماغ ہے تمہارا کئی لوگ بیچ بھی نہیں مڑتے کیوں بھائی اما میری کا دکھ ہی میرے بڑا لگا کدھر خدا کا پاک روح ٹھیک ہے یہ پڑھو رسول کا تھا کہ میں نہیں تو نام کر رہا جنہیں آپ یہ گل ہاں جی نہ میرے کسی دسیا کیا گل کرو پولوس رسول نے کہی شراب میں مت والے نہ بنو بلکہ روح سے معمور ہوتے رہو کیونکہ شراب سے بد چلنی اور روح قدس سے تو آزادی آتی ہے روح قدس سے تو برکت آتی ہے روح قدس سے تو آپ جلالی بن جاؤ گے روح قدس کے باعث آسمانوں پر چلے جاؤ گے روح قدس سے معمور لوگوں پر موت کو اختیار نہ ہوگا ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے بلکہ آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں آج کیا جاری ہوگی اچھی پھر بات اچھا پھر روح قدس ہی ہے ہاللیلویا تو اس لیے بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو انہیں پینتیکوس کا جب دن آیا تو لکھا پھر روح قدس 120 کی جماعت میں جتنے لوگ تھے ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گیا اور پھر یہ روح قدس کا کمال تھا آخری بات کروں گا پھر کلام کو بند کرتے یہ روح قدس کا کمال تھا ایک ہی پطرس کے باس میں 3000 کتنے باس کیے 3000 لوگ ان کے دل تبدیل ہو گئے اور وہ خدا یسوع پر ایمان لے آئے اور کلیسیا کے اندر مل گئے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا آج کا دن عید پینتیکوس کا دن ہے اور یہ عید آپ سب کو مبارک ہو ہاللیلویا آپ نے صرف ایک دن لے لی ہمیشہ کو اجنال رہے ایک دعا کرتے ہیں آپ نیکسٹ ویک بھی جب آپ آتے ہیں جو بھی عبادت ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب ذرا روح قدس سے کلام سنائیں پھر یہ ماحول بنا رہے گا زندگی کا معمور ہو آئیے دعا ہاللیلویا 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 ہاللیلویا
चाहते हैं कि रूह कुदस से मामूर किए जाए, आप अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बहुत बड़ा है, अपनी मामूली से वो आपको मामूल करना चाहता है, अपने मसा से वो आपको बाबरकत बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपने मुंडों को खोलें, उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, तेरा शुक्र करते खुदा, तू भला है, तेरी हम तो तेरे नाम को जलाल देते खुदा का, तेरे खानों के साथ मिलकर इन तेरे बच्चों के लिए जो पाक रूह के मतराशी है, पाक रूह से भरना चाहते,